हेलो स्टूडेंट केमिति अछ भल अछ तो हाँ पाठ पढ़िया सब रेडी पाठ पढ़ा आरंभ करिबा। आज आमे कौन पढ़िबा? आज आमे पढ़िबा नवम श्रेणी विज्ञान बहिर जीव विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय जैव विविधता। कौन पढ़िबा? जैव विविधता माने बायो डाइवर्सिटी। जैव माने जानिछ जीवन, विविधता माने विभिन्न अलगा। कौन कौन अलगा रही माने जीव जगत मध्य कौन कौन अलगा रही। तो आम परिवेश रे थिबा जीव मानक मध्य केते सामंजस्य अथवा विविधता रही। एठारे प्रत्येक जीव से प्राणी हेउ बा उद्भिद गोटे अन्य ठारू अलगा। माने आम परिवेश आमे जहा देखुचे चारि पाखरे कौन देखुचे? गछ देखुचे, गाड़ी देखुचे, घोड़ा देखुचे, रास्ता देखुचे, बिल्डिंग देखुचे, कुकुर देखुचे, बिलेई देखुचे, मांकड़ देखुचे। ए सब है परिवेश। ए परिवेश रे निर्जीव अछती, सजीव अछती। एमानक भितरे जहा आमे पढ़िबा सजीव जे मानकर जीवन अछि एमानक मध्यरे कौन सामंजस्य अछि आउ कौन विविधता अछि। बुझिला? सामंजस्य कौन? समान, सिमेट्री जहाँ कहुए। विविधता माने डाइवर्सिटी, अलगा जहाँ। उदाहरण गोटे नवा, तुमे आउ तुमर सांग, तुमे पढ़ुच स्कूल रे तुमर सांग भी अच्छा। दुई जन भितर आमे कंपेयर करिबा, तुलना करिबा किए कौन। पाठ पढ़ा कथा कहूनी, अलगा जिनस कथा। तुम जी उच्चता तुम सांगर भी से उच्चता कि तुम हाइट जहाँ तुम सांगर हाइट ताहा कि समान नुह। तुम्हें टिके डेंगा थी कि तुम सांग टिके डेंगा थी। तुम्हें टिके मोटा थी कि तुम सांग टिके मोटा थी। तुम उच्चता कि आकार माने मोटा समान नुह। ये दुईटा है अलग, यहीटा है डाइवर्सिटी। अच्छा, तुम सांग आउ तुम सांगर केतोटी आंगुठी अच्छी पापुली रे हाथ में केतोटी आंगुठी? 5टी आंगुठी। तुमर 5टी, कहार 6टी नुह तो प्राय समस्त 5टी आंगुठी। आंगुठी समान, ये है समान। आउ तुम्हें जो ड्रेस पिंधुच तुम सांग कौन से ड्रेस पिंधुच? पिंधि स्कूल रे पिंधि कारण तुम यूनिफॉर्म पिंधिकी आसीथिबो, तुम सांग भी यूनिफॉर्म पिंधिकी आसीथिबो स्कूल रे पिंधिबो। किंतु खेलिबा को गला बेले, मार्केट रे बुलिबा को गला बेले कोन समान पोशाक समान ड्रेस नुह ना, से अलगा तुमे अलगा। एठी आसिला विविधता। बुझि पारलो? स्कूल को आसिला बेले तुमे आउ तुमर सांग माने समान पोशाक पिंध माने समान हेलो। ये हला सामंजस्य। तुमर जहा अछि तुम सांग समान अछि माने तुम दुई जनक भितरे स्कूल रे ड्रेस रे सामंजस्य रहिला। डाइवर्सिटी, बाहर को बुलिया गलो, खेलिबा गलो, से समय तुमे गोटे अलगा कलर पोशाक पिंधिल, तुम सांग गोटे अलगा ड्रेस पिंधिला। ये हला डाइवर्सिटी। तुम्हें जहाँ पिंधिल तुम सांग से पिंधिलानी, तुम कलर सांगर कलर अलग आइला। यह डाइवर्सिटी माने विविधता। विविधता माने अलगा, सामंजस्य माने समानता, सामंजस्य माने समानता। बुझीगल? एबे आउ गोटे उदाहरण नबा। कौन उदाहरण नबा? तुमे अछ तुम सांग आउ गोटे उदाहरण, आउ गोटे प्राणी रो उदाहरण नबा। प्राणी आमे कहा को नबा? मांकड़। मांकड़ उदाहरण नबा। तुमे रहिल, तुम सांग रहिला आउ मांकड़ रहिला। सामंजस्य अधिक ना विविधता अधिक? कहार मांकड़ सहित कहार अधिक सामंजस्य हो? तुमर ना तुम सांगर? देखो, तुमे तुम सांग आउ मांकड़ भितरे धरिनियो मनुष्य आउ मांकड़ भितरे सामंजस्य अधिक हो आउ विविधता कम। बुझिपार?
ଯେମିତି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଏହା ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆମେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ରହେ। ଯଦି ଗାଈ ସହିତ ନିଆଯିବ, ଗାଈ ସହିତ ଆମର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କମିଯିବ, ମନୁଷ୍ୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କମିଯିବ, ମାଙ୍କଡ଼ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ସେହିପରି ବିବିଧତା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଗାଈ ଭିତରେ କମ୍ ହେବ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ହେବ, ଗାଈ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଆମକୁ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ କିଛି ଅଲଗା ଥିବା ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଧିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ, ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ। ଆମେ ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ମଣିଷ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଧିକ ନା ମଣିଷ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଧିକ। ତୁମେ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଧିକ। ସେହିପରି ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଏହି ତୁଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଗାଈ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ଅଧିକ। ମାନେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଧିକ, ଗାଈ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଗାଈର ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦେଶୀ ଗାଈ ଜର୍ସି ଗାଈ ନା ଶୁଣିଛ? ଦେଶୀ ଗାଈଟି ଜର୍ସି ଗାଈ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ନା। କ'ଣ ସବୁ ଗାଈ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋଠ ଭିତରେ ଥିବା ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଧାର ମାପକାଠି ଅଛି କି? କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଦେଶୀ ଗାଈ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜର୍ସି ଗାଈ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ଜର୍ସି ଗାଈକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼, ଏଇଟା କୁକୁର, ଏଇଟା ବିଲେଇ, ଏଇଟା ମଣିଷ, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ମୋ ଶତ୍ରୁ, କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଇଏ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥିଲା, କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଧାର ମାପକାଠି ଅଛି। ମଣିଷ କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ? ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, କଥା କହିପାରେ, ଚାଲିପାରେ। କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଏମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାପକାଠି ଆଧାର ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ମାପକାଠି ଅଛି, ଡାଇଭର୍ସିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ମାପକାଠି ଅଛି। କେତେକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦେଶୀ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରିପାରୁ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଆକାର ଅତି ଛୋଟ। ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତକୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତିମି ଓ ରେଡ୍ଉଡ୍ ଗଛ ଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତାହା ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 30-100 ମିଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅସମାନତା ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଥିବା ବଟ ବୃକ୍ଷ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଶା ଭଳି କେତେକ ପତଙ୍ଗର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛି, ନହେଲେ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ। କେତେକ କଇଁଚ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆୟୁଷ, ମାନେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍। ଲାଇଫ ସ୍ପାନରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ଲାଇଫ ସ୍ପାନରେ ବିବିଧତା ଅଛି। କିଏ କମ୍ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି, କିଏ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି। ଶରୀରର ରଙ୍ଗ, ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ଯାହା, ମୟୂର ରଙ୍ଗ ତାହା, କାଉର ରଙ୍ଗ ତାହା, ବାଘର ରଙ୍ଗ ଯାହା, ବିଲେଇର ରଙ୍ଗ ତାହା। କିନ୍ତୁ ବାଘ ବିଲେଇ ଭିତରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି,
କିଛି ବିବିଧତା ଅଛି। ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେମିତି, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଯେଉଁଠି ଫୁଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଇଠି ଫୁଟେ। ଚମ୍ପା ଫୁଲର କଲର ଯାହା ପଦ୍ମ ଫୁଲର କଲର କ'ଣ ତାହା ଅଲଗା ନା। ଏହା ବି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କିଛି, ବିବିଧତା କିଛି। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ବୁଝାପଡୁଛି ଟି? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନତା ବା ବିବିଧତା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, ମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଏ। ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀ ବା ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ବିବିଧତା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବ ଜଗତର ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ଡେଫିନେସନ, ଜୈବ ବିବିଧତାର ଡେଫିନେସନ ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଯାଅ, ତାପରେ ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖିବାରେ ସହଜ। ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ଆମେମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛେ? ସହରରେ କିମ୍ବା ଗାଁରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ସହର ପରିବେଶରେ କ'ଣ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ରହୁଛେ? ଅନ୍ୟମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବାଘ ଭାଲୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ବି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ, ଜୀବ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ, ମାନେ ମିଳିମିଶି କରି ରହିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ କୁହାଯାଏ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ବାୟୋ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ, ଗାଁ ହଉ, ସହର ହଉ, ଜଙ୍ଗଲ ହଉ, ନଦୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିମିଶି କରି ରହିବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୈବ ବିବିଧତା। ଡେଫିନେସନ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହୁନି? ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, PDF ନୋଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କୋଉଠି ନଦୀ ଅଛି, କୋଉଠି ହ୍ରଦ ଅଛି, କୋଉଠି ମରୁଭୂମି ଅଛି। ଭାରତରେ କେଉଁଠି ମରୁଭୂମି ଅଛି? କମେଣ୍ଟ କରିବ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମି। କ'ଣ ମରୁଭୂମି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହ୍ରଦ ଅଛି? କିଏ କହିପାରିବ? କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି, ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। କ'ଣ ହେଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? ନଦୀ ଅଛି, ହ୍ରଦ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସହର ଅଛି, ଗାଁ ଅଛି, ମରୁଭୂମି ଅଛି। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଏ ତାହା କ'ଣ ନଦୀ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ସହରରେ ଦେଖାଯାଏ? ସହରରେ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ସହରର ପରିବେଶ ମରୁଭୂମିର ପରିବେଶ ଠାରୁ ଅଲଗା। ସମୁଦ୍ରର ପରିବେଶ ସହରର ପରିବେଶ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ଗାଁର ପରିବେଶ ସହରର ପରିବେଶ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଗାଁରେ ଅଛ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସହରରେ ଅଛ? ଗାଁକୁ ଗଲେ ଯାହା ସହରରେ କ'ଣ ତାହା, ଗାଁକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅଲଗା
ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି ଗାଁରୁ ଯିଏ ସହରକୁ ଆସେ ସେ ବି କିଛି ଅଲଗା ପରିବେଶ ଦେଖୁଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣତି। ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଗାନିକ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ମାନେ କ'ଣ? ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଆମମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନଥିଲେ, ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଏ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଜେଲି ଭଳି ଗୋଟେ ମାଛ। ଜେଲି ଫିସ୍ରୁ ଧୀରେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମଣିଷ ହୋଇଛି। ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ହେଲା, ଓରାଙ୍ଗୁଟାନ ହେଲା, ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଠୁ ମଣିଷ। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ହିଁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୃଷ୍ଟି। ଜୈବ ବିବିଧତା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା? ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଉପଯୋଗୀ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଉପଯୋଗୀ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଲା, ସେଇ ପରିବେଶରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୃଷ୍ଟି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଜୈବ ବିବିଧତା କାହିଁକି ହେଲା? ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ହେଲା? ମନେ ରଖ, ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନର କାରଣରୁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୃଷ୍ଟି। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। କେତେ? 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ବିବିଧତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ? 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତମ ବଡ଼ ଭାଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତୁମର ସାନ 6ଠ 7ମ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥିବେ। କାହିଁକି ଏମିତି କରାଯାଇଛି? ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। କିଏ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ବୟସ ହୋଇଛି, କେତେ ବୟସରେ କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାହେଇଛି। ତୁମକୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାହେଇଛି। ଯିଏ ତୁମଠୁ ସାନ ବୟସର ସିଏ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି, ଯିଏ ତୁମଠୁ ଅଧିକା ବୟସର ସିଏ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ଟକ୍ସୋନୋମି। ମାନେ କ'ଣ? ଏହାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ବା ଟକ୍ସୋନୋମି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହା ହେଉଛି ଟକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ। ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଜାଣିହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଇକୋଲୋଜି, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା, ପରିଚାଳନା, ପ୍ରୟୋଗ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଜାଣି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଯାଉଛି, ବୁଝିଯାଅ। ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ? ଜୈବ ବିବିଧତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଜାଣିବା କାହିଁକି ଦରକାର? ଜୈବ ବିବିଧତା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବ, କାହାର ସମାନତା କ'ଣ, କାହାର ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କ'ଣ, କିଏ ଅଲଗା କିଏ ସମାନ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ
କିମ୍ବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା